जय सद्गुरु जय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्च चराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं च चराचरम् अचित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादुबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुत्वं च देवता संसारप्रीतिभङ्गाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदायिनी ज्ञानानलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नवदनं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमित्यं भवरोगवैद्यं श्रीमहद्गुरु नित्यमहं नमामि। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सकलान्माय संस्तुतं ध्यायाम्यहं सदा भक्ता सकलाभीष्टदायकम् निरन्तरं सर्वसन्देहो एकीकृत्य सुदर्शनं रहस्ययोदर्शीति भजामि गुरु ईश्वरम्। ऊर्ध्वान्माया गुरुः पदं त्रिभुवनोङ्काराख्य सिंहासनं सिद्धाचारसमस्तवेदपठितं षट्चक्रसञ्चारिणीम् अद्वैतसुरदग्निमेकममलं पूर्णप्रभाशोभितं शान्तं श्रीगुरुपङ्कजं भजमनः चैतन्यं चन्द्रोदयम् गुकारं च गुणातीतं रूपातीतरुकारकः गुणरूपविहीनत्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरूणाम् अर्चये नित्यं गुरुपादाभिवन्दनं गुरूणाम् अग्रजं श्रेष्ठं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपः। न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं। शिवशासनतः 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 संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धिमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रं सप्तकोटिमहामन्त्राचित्तविभ्रमकारकः एक एव परो मन्त्र गुरुरित्यक्षरद्वयम् चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुर्लयार्या सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुर्लयार्य पुत्ररत्न महागुरुं कृष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोऽस्तु ते।
సర్వకాలాకాల ప్రత్యక్షం సర్వోత్తమసు శాశ్వతం నిరహితానంద సద్గురుం వెంకటదాసార్యం భజే. అస్మద్గురు సమారంభం కృష్ణ సాందీపమధ్యమం శ్రీ మహావిష్ణు పర్యంతం వందే గురు పరంపరం. జై సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై పూర్ణానంద పుల్లయ్యార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై వేదాంతానంద వెంకట రమణార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై అశ్వత్థార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. విరహితానంద జై సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. జై గురుదేవ. జై. మేనుకు మూలంబు నేనని తెలిసి మేను నాకును మూలమనచు నీ వరసి మేనిరుకాల మూలమున నీవు గలసి. జై గురుదేవ. మేనిరుకాలకు మూలము ఏముందో లేదో దాని కనుచు చూడుము. గాన మూలము లేని మేనిరుకాల భ్రాంతి గాన మూలము లేని మేనిరుకాల భ్రాంతి. మనుము ఇది వట్టి శంకాలేనని తెలియు మిందు మేనిరుకాలకు మూలము ఏముందో లేదో దాని కనుచు చూడుము. ఇవియే మేనెరుకలు ఇవియే సదసత్తు ఇవియే ఆత్మానాత్మలివి ఎరుక మరుపు ఇవియే కారణము కార్యమివి జీవ జగము ఇవియే ప్రకృతి పురుషులు ఇహ పరములివియే ఇవియే సద్గురు శిష్యులు ఇవియే సగుణ నిర్గుణమివియే ప్రత్యక్ పరమాత్మ ఇవే భావములివే బంధ మోక్ష మరియా ఇవియే ప్రకృతి పురుషులు ఇహ పరములివియే ఇవియే సద్గురు శిష్యులు ఇవి క్షేత్రజ్ఞులివే సిజ్జడంబు ఇవియే విద్యలివే సుఖ దుఃఖ ఇవియే జ్ఞానమివి పాప పుణ్య మివియే సాకార రూపము నిరాకారమివియే ధర్మము ఇవియే దృక్కు దృశ్యమివియే జ్ఞాన కర్మం ఇవియే నీవును నేను ఎరుగా చెప్పితి గాదా ఇవియే సాకార రూపము నిరాకారమివియే ధర్మము ఇవియే మేనెరుకలు ఎటులనో వచ్చి ఇవి వింతగా చాలనేమేమో చేసి ఇవియే పిదపనేమియు ఏమి అనక ఇవియే ఏగును ఇవియే గుణెతటాకో ఇంతలో చిత్రమివియే మీయాయ చూచుకో ఇవి ఇట్టివని నీవే ఎరిగితే ఇవి ఇట్టివని నీవే ఎరిగితీవేని చాలు అవలా నీవు లేకను అమరియుందువు నీవే ఇవియే గుణె నెతటికో ఇంతలో చిత్రమివియే మీయాయ చూచుకో ఇటువంటి ఆశ్చర్యం ఇటువంటి పూర్ణం ఇటువంటి బయలుతా నే వేళలందు ఎటు చూచినను గాని ఏకమయ్యుండా
నెట్టాలే నెట్టాలేవు ఎరుక మరుపులు నిల్వాక ఎత్సాటికో మటుమాయ ఎత్సాటికో మటుమాయలాయ రూపులు పటుగాతి పగలులోని బట్ట బయలు బోలే ఎటు చూచినను గాని ఏకమై అలరుచుండా నెట్టలేవు ఎరుక మరుపులు నిల్వాకెత్సాటికో మటుమాయ ఆయ రూపులు ఆదలతో సర్వమటు వెళ్ళిపోయే నేదిగన్గొనుటకు ఏమియూ లేదు జీవేసులు లేదీవు నేను లేదు భూతాములైదును తన్మాత్రాలైదు లేదు పంచావస్థలును లేదు పట్టు విడుపు లేదు లోపల బయట లేదు సర్వము లేదు చూచుటలేమి లేదు భూతములైదును తన్మాత్రాలైదు లేదు పంచావస్థలును లేదు యుగ జగము లేదనాత్మ లేదు యుగ జగము లేదు అనాత్మ లేదు విద్య లేదిహ పరము లేదు దేహము దేహి లేదు కాలంబు లేదు జ్ఞానములు చిజ్జడములెప్పుడు లేదు కారణ కార్యములు లేదు పుట్టువు చావు లేదు బంధముక్తులు లేదు ఇప్పుడప్పుడనుట లేకాయున్నది బయలు లేదు యుగ జగము లేదు జ్ఞానములు చిజ్జడములెప్పుడు లేదు కారణ కార్యములు బలో శ్రీ సద్గురు మహారాజుకి జై జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై జై శ్రీ ఇందుగల గురుభక్త మండలికి జై జై గురుదేవ అందరికీ జై గురు. జై గురు. పగులు ఒకసారన్న అట్లా తిరగేసుకుంటే తడబడకుండా చదివేదానికి ఒక అలవాటు వస్తుంది. ఇప్పుడు తడబడుకుంటా రికార్డింగ్ లో ఎట్లా? సరే, జై గురు. భ్రమయ పుట్టుకని నను భ్రమకే నామంబులిట్టి భ్రమయే నే నీవున్ భ్రమే మేను జగత్తులు భ్రమే ఎరుకయు మరుపులు రెండు భ్రమయే భ్రమ వినరా. శిష్య, భ్రాంతి అనగా లేని దానిని చూచి ఉన్నదని తలుచుటే. భ్రాంతి అంటే ఆడ లేకపోయినప్పటికీ ఒక వస్తువు ఏదో ఉంటే ఆ వస్తువు ఏదో ఒక రాయి ఉంటే ఆడ అదేదో గుండ్రంగా ఓ పండు పడిందేనో లేకపోతే ఓ తాడు పడి ఉంటే అది పామను భ్రాంతి చెందడం అనేది అంటే భ్రాంతి అంటే అది నిజానికి లేకపోయినప్పటికీ నీలో కలిగినటువంటి చిత్తభ్రమ, దాన్ని ఇంకో దానిగా పోల్చుకునేటువంటి చిత్రభ్రమ. కాబట్టి లేని దానిని చూసి ఉన్నదని తలుచుటయే భ్రాంతి. లేకపోయినప్పటికీ అది లేని దాన్ని చూసి అది ఉన్నది అని చూడడం అనేదే భ్రాంతి. ఉన్నదానిని చూసి లేదని తలుచుటయే, ఉన్నదానిని మళ్ళీ ఉన్నదాన్నేమో అది ఉన్నది కనపడకుండా ఉంటుంది, లేనిదేమో భ్రమింపజేస్తున్నది. కాబట్టి దీన్ని చూసి ఇదేమో నశించేది, ఎప్పటికీ లేకుండా ఉండి ఒకప్పుడు మాత్రమే వచ్చిపోతున్నది అనేటువంటి దీన్నంతటినీ, జగత్తును, దేహాలను అన్నిటినీ ఉన్నవి అనుకుంటున్నావు. ఎప్పటికీ ఉన్నదాన్నేమో గుర్తించలేకుండా ఉన్నావు. ఉన్నదాన్నేమో లేదని తలుచుట అదొక భ్రాంతి, లేని దాన్ని ఉన్నదని తలుచుట భ్రాంతి. లేనిది అన్నటికీ లేదు,
లేనిది ఎప్పటికీ నీకు కేవలం తోస్తోంది ఉన్నట్టుగా, అంతే తప్ప నిజానికి ఎప్పటికీ లేదు. సూదిమోపన సందు లేక దేశకాల వస్తుభేదములు లేక చెల్లించక అంతటా ఉన్నదేమో పరిపూర్ణంగా అంతటా ఉన్నది. అది అన్ని ఇక్కడ అక్కడ అనే తేలం లేకుండా, ప్రదేశాల దేశకాల పరిస్థితులతో ఏమాత్రం అనేది లేకుండా, భేదములు లేకుండా ఎప్పటికీ ఉంది. సూదిమోపన సందు లేక ఉంది, అది చెల్లించక ఉంది, ఎప్పటికీ చలనమే లేదు. అంతటా ఒక్క పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమే, పరిపూర్ణ బ్రహ్మము తప్ప అన్ని వస్తువు అనేదంతా కూడాను కేవలం లేకనే తోస్తున్నటువంటివి. అలాగా ఉన్న పరిపూర్ణమును ఇతరమేదీనూ లేదు కదా, పరిపూర్ణం తప్ప. ఆ పరిపూర్ణమునందు ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ దీంతో దానికి ఏ విధమైనటువంటి జ్ఞానాజ్ఞానములు, దీనిని గుర్తించే చైతన్యం దానికి లేదు. గుర్తించే చైతన్యం అంతా ఎరుకదే. ఎరుక అది కలగజేసినటువంటిదంతా చలనాలు కలిగి ఉండేదే. కాబట్టి పరిపూర్ణమునందు జొరబొట్టకు అలాగున పరిపూర్ణమునందు ఇతరమేదీనూ లేదు కాబట్టి నీవు నేను లోకులు లోకములు ఆ పరిపూర్ణమునందు జొరబొట్టకు కూడా తావు లేదు కదా. అది ఆల్రెడీ అంతటా విస్తరించి అంతటా అదే ఉంది. దాంట్లో మధ్యలో వచ్చినటువంటి నీవు నేను లోకులు లోకములు పరిపూర్ణమునందు జొరబట్టకే తావులేదు. ఇవన్నీ నీవు నేను లోకములు మన సమూహం అంతా కలిస్తే ఇదే ప్రకృతితో కలిపి లోకమైంది. ఆ పరిపూర్ణమునందు జొరబట్టకు తావే లేదు. మనం ఆ పరిపూర్ణమునందు లేము కదా. ఆ పరిపూర్ణంలో మనం లేము. ఎప్పుడు లేము అంటే అది తెలియబడితే దాన్ని తెలియబడి లేనెరుకను పోగొట్టుకుంటే ఉన్నది అదే, అది తప్ప మరొకటి లేదని తెలిసిన తర్వాత మరొకటిగా భావిస్తున్న నీవు నేను ఈ లోకంగా మనం ఉన్నామనుకుంటున్నటువంటిదంతా కూడా కల వంటిది అయిపోతుంది. అంతకుముందు కలలో వచ్చినప్పుడు కలలోంచి మేల్కుంటానే కలలోంటివన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా నిజానికి ఎట్లా లేవో ఆ విధంగా పరిపూర్ణం బోధపడిన తర్వాత బయలును గురుసూచన చేత గుర్తిరిగిన తర్వాత ఏ గుర్తుతో అయితే గుర్తిరుగుతున్నావో, ఏ గుర్తుతో ఈ విచారణ చేసావో ఆ గుర్తు కారణమైనటువంటి ఇది తొలగిపోతే, ఎరుక తొలగిపోతే ఇంక లేము. నువ్వు నేను నేను ఏదీ లేదు. జగత్తు భావించే దృశ్య ప్రపంచమే లేదు. పరిపూర్ణము మనకు మూలం కాదు కదా. మరి నీవు నేను లోకములు ఉన్నట్టు తోచుటకు గల కారణమేంది? పరిపూర్ణం అనేది మనకు మూలం కాదు. మనకు మూలం లేకనే వచ్చినటువంటి మనం తల్లిదండ్రులు వారి తల్లిదండ్రులు వచ్చినప్పటికీ అట్లాగే పరంపరగా మొదట తీసుకుంటే మొదట సృష్టికి కారణమైనది ఏది, అందులో జీవులకు కారణమైనది ఏది, అందులో మానవుడికి అట్టుంటే మామూలుగా చీమకు అట్టుంటే అనేకమైనటువంటి ప్రాణులన్నిటికీ కల్పన రావడానికి కారణం ఏమిటి అనేది విచారణ చేస్తే పరిపూర్ణం దేనికి కారణం కాదు. అది కారణ వస్తువే కాదు. అది స్వతసిద్ధంగా ఎప్పటికీ ఏ పరిణామ వికారములు లేకుండా చలనము లేకుండా అంతటా నిండి ఉంది. ఈ మధ్యలో వచ్చినట్టు తోచడానికి కారణమేమి అంటే బ్రహ్మచేతనే. కనబడే దృశ్య ప్రపంచము అంతకుముందు ఉన్నది, ఇప్పుడు లేదు. ప్రతి ఒక్కటి పరిణామశీలమైంది ప్రకృతిలో. మళ్ళా కొంతకాలానికి పోయేదే. ఏ ఒక్కటి ఉండడం అనేది ఉండదు, సృష్టితో సహా అంతా. జీవులేమో పుట్టి పెరిగి మరణిస్తున్నవి. ఇవన్నీ తోచుటకు కారణం ఏది అంటే బ్రహ్మచేతనే కదా. భ్రాంతి రహితమైతే ఉన్నది దాన్ని తెలుసుకుంటే, లేనిది ఏదనేది తెలుసుకుంటే, గురువాక్యం చేత గురు సూచన చేత ఈ భ్రాంతి అంతా పటాపంచలైపోతే మళ్ళీ తోచడం అనేది ఉండదు. నీవు నేను లోకులు లోకములు ఉన్నట్టు తోచున్నవి బ్రహ్మచేతనే తోస్తున్నాయి ఇవన్నీ. కావున బ్రహ్మనిన పుట్టుకనిన భ్రమకే నామాలు. బ్రహ్మన్య కూడా పుట్టుక జరిగిందన్నే కూడా, ఈ చావు జరిగిందన్నే, ఇక్కడ వ్యవహారాలన్నీ జరిగినాయన్నే కూడా అవన్నీ కలలో జరిగినటువంటి భ్రాంతివే. భ్రాంతి ఏ విధంగా చెందావు? కలలో ఏ విధంగా వచ్చినట్టుగా అనేక విధాలుగా నువ్వు అక్కడ శోకం జరిగితే శోకపడ్డావు, సుఖం జరిగితే సుఖపడ్డావు,
ఆనందం జరిగితే నవ్వుకున్నావు, ఎవరో వచ్చి వాదిస్తే వారితో పోరాడావు, యుద్ధం చేసావు, దెబ్బలు తగిలాయి, ఇవన్నీ కూడా కళలో వచ్చినాయి అనుకోండి. కళల నుంచి మేల్కొనే క్షణంలోనే ఎట్లా పోయినాయో జాగ్రత్తావస్థలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ సర్వ వ్యవహారములు నీ భ్రాంతి చేత ఉన్నట్టుగా తోచబడుతున్నాయి. ఇది ఏదైనా విచారణ చేత నువ్వు భ్రాంతులు పోగొట్టుకుంటే ఉన్నదాని గురించి తెలుస్తుంది. ఆ ఉన్నది ఒక్కటే ఉన్నది, అది ఎప్పటికీ ఉన్నది. నీవు కానీ, నీతో వచ్చినటువంటి ఈ లోకాలు కానీ ఇవన్నీ లేవు, ఇవన్నీ భ్రమే. కాబట్టి నీవు, నేను, నీవు, ఈ మేను, జగములు అన్నీ భ్రమరూపే. భ్రమయే ఈ ఎరుకు మరుపులు అనేటివి కూడా భ్రమే. గుర్తెరుగుతున్నది, మళ్ళా గుర్తెరుగుతా అనేదాన్ని మర్చిపోతున్నది అదే. ఈ రెండు భ్రమయే, ఎరుక మరుపు అనేటివి రెండు భ్రమే. సర్వము భ్రమరూపే, సర్వము కూడా కేవలం భ్రమమే. అదే దానికి ఉదాహరణగా కింద ఆ శ్లోకం చెప్పారు చూడండి. భ్రాంతిరహిత శ్లోకాలు అని ఉన్నాయి, వాటిలోటివి. భ్రమేణ అహం, భ్రమేణత్వం, భ్రమేణోపాసకో జన, భ్రమేణీశ్వర భావత్వం, భ్రమమూలం ఇదం జగత్. భ్రాంతిరహిత శ్లోకాల్లోని అంతా భ్రమేను అనేదానికి ఇది మన గెలుపుకుట్టి వీరవేంకట రామచంద్రరావు గారు భ్రాంతిరహిత శ్లోకంలోని ఈ శ్లోకాలకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా వ్యాఖ్యానం రాశాడు. చిన్న బుక్ అది. అది కూడా తెప్పించి అందరికీ పంచడం దాదాపు చాలా మంది దగ్గర ఉంది, మన వాళ్ళ దగ్గర. అనగా జీవుడు ఈశ్వరుడు బ్రహ్మరూపంలే. జీవుడు ఈశ్వరుడని రెండుగా చెప్పబడుతున్నది. ఒకటేమో వ్యష్టి, ఒకటేమో సమిష్టి. ఈ బ్రహ్మాండంతటికి కారణంగా ఉన్నటువంటి వస్తువు అది, అంతే. ఈ కారణ ఎరుక ఏ ఎరుకైతే వ్యష్టి ఎరుకగా, నీవుగా, ఖండాఖండములుగా అయిందో అది సమిష్టిగా తీసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మాండానికి అంతటికీ ఉన్నటువంటి చైతన్యమే ఈశ్వరుడు. ఈ రెండు కూడా ఉన్నట్టుగా తోచబడుతున్నదంతా కూడా భ్రమే, బ్రహ్మరూపంలే. జీవుడు ఈశ్వరుడు. ఈశ్వర భావత్వము బ్రహ్మరూపమే. ఈ కనపడు నామరూప జగమంతయు భ్రమే. కనపడే నామరూప జగమంతయు భ్రమే. లేకనే, అంతకుముందు లేకనే పుట్టినటువంటి దానికి కారణమైనటువంటిది ఏంటంటే బ్రహ్మచేతనే. ఏ బ్రహ్మ, ఏ సంకల్పం అయితే భ్రమ కలిగిందో తాను అనేకంగా చూసుకోవాలనే కారణ వస్తువుల నుంచినే వ్యక్తమైనటువంటి సర్వ జగత్తు ఇది. కాబట్టి బ్రహ్మరూపమైనటువంటి ఈ కనపడి నామరూప జగమంతే భ్రమే. బ్రహ్మరూపమైన జగం ఎప్పటికీ లేదు, అది ఎప్పుడు కూడా లేదని తెలుసుకోవాలి. కళలు తొలగిపోయినట్టుగా కళతో పోలిక చేసుకుని విచారణ తెలుసుకుంటే భ్రమలు తొలగిపోతే ఈ కళ తొలగిపోతుంది. ఉన్నాదనే కళ, ఇది తోస్తున్నది, వ్యవహరిస్తున్నది, ఈ సర్వము కూడా కళలోనే కేవలం తోచబడుతున్నదే. ఎప్పటి వరకు తోచబడుతుంది అంటే జగత్తును నీవు భావించినంత వరకు, ఉన్నదని భావించినంత వరకు, దీనికి కారణమైనటువంటి ఎరుకను విడిచిపెట్టే వరకు తోస్తూనే ఉంటుంది. మరి దీన్ని భ్రమరహితమైన బయలు ఏ కాలమందునూ లేకపోలేదు. దీనికి భ్రమ లేనటువంటిది అది. భ్రమరహితమైనటువంటి బయలులో భ్రమ లేదు కాబట్టి అది ఏ కాలమందునూ లేకుండా పోదు. దానికి ఉత్పత్తి నాశనములు లేవు. దీనికి ఉన్నట్టు బ్రహ్మాండం అంతటికీ ఉత్పత్తి నాశనాలు ఉన్నాయి. నీకు నాకు ఉన్నాయి, ఈ మేరులన్నిటికీ ఉన్నాయి, ఈ శరీరాలకే కాక ఈ ప్రకృతికి అంతటికీ ఉత్పత్తి నాశనాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఉత్పత్తి నాశనాలు లేనిది అది. ఆ బయలు ఏ కాలమందునూ లేకపోలేదు, ఎప్పటికీ ఉంది. సృష్టి వచ్చినప్పటికీ, సృష్టి నశించినప్పటికీ, మళ్ళీ లయమైనప్పటికీ. కావున ఆకాశమనిన, అహమనిన, భ్రమయనిన, జగమనిన, పుట్టుకనిన, నీవనిన, నేననిన, ఎరుక మరుపులనిన, జీవేశ్వరులనిన, తదైక్యమనిన, అందులో ఐక్యం కావడము. జీవభావం తొలగిపోతే సమిష్టిగా ఉన్నదంతా నేను. ఆ నేను అనేదే పోయినప్పుడు రెండు పోయినాయి కదా. సమిష్టిగా ఉన్న చైతన్యము నేను రెండు ఒకటే. అది పోయిన తర్వాత మళ్ళీ తదైక్యమైనా కూడా భ్రమే. సర్వము లేని ఎరుకే, సర్వము లేని ఎరుకే. సర్వము తోస్తున్నదంతా నీవు, నేనుగా, అనేకులుగా, వారు వీరుగా,
లోకములుగా, జగత్తుగా, జీవుడుగా, ఈశ్వరుడుగా తోస్తున్నదంతయు భ్రమే. దాంట్లో ఐక్యం కావడము భ్రమే, సర్వము భ్రమే. ఇదే భ్రాంతి రూపం. ఈ భ్రాంతి వదలాలంటే ఈ కళలో నుంచి తొలగించేయగలి నిన్ను ఈ కళలో నుంచి మేల్కొల్పే గురువు వస్తే ఈ సర్వభ్రాంతులు తొలగిపోతే కళలోంచి మేల్కొని ఉన్నదాన్ని మాత్రమే భావన చేసి ఆ ఉన్నది తప్ప దాంట్లో అన్యమేదీ లేదు, నాతో సహా నేను భావిస్తున్నది నువ్వు భావిస్తున్నది అంతా లేదు. నిజానికి అది కూడా భ్రాంతే. ఎప్పటికీ అప్పటికి ఉన్నది ఒక్కటే. మరి ఇదంతా ఈ విచారణ జరుగుతున్నది, ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా కేవలం కలే. ఆ తెలియబడే వరకు ఆ తెలియబడే కోసమే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి జగత్తు కనపడుతున్నది ఎట్లా కల అవుతుంది, కనపడనిది ఎట్లా నిజమవుతుంది అనేటువంటి సందేహం మామూలుగా వచ్చేవానికి వస్తుంది. కాబట్టి విచారణాపరంగా సృష్టికి కారణమైన వస్తువు కాడ మొదలుపెట్టి అవ్యక్తం దగ్గర నుంచి ఈ పరిణామం ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటిదంతా సాంఖ్యములను అన్నిట్లను విచారం చేసి ఇంత విచారణ జరిగినప్పటికీ మళ్ళీ ఈ విచారణ జరిగిండేది దీనికి కారణమైన గ్రంథాలు, వేదాలు, తర్వాత వచ్చినటువంటి అన్నీ కూడా ఏ కారణం చేత ఏది చేసింది అంటే ఎరికే చేసింది. ఎరుక రహితమైతేనే భ్రాంతి రహితం, భ్రాంతి రహితమైతేనే నీవు నేను లేవు, ఉన్నది ఒక్కటే. అప్పుడు కారణ వస్తువు అనేది లేకుండా నశించిపోతే మళ్ళీ జన్మలకు రావడానికి కారణమైనది ఉండదు. ఎరుక సుమి బ్రహ్మని నను ఎరుక సుమి మాయనిన ఎరుకే జీవుండెరుక సుమి ఈశ్వరుడన ఎరుక సుమి నేను విశ్వమిది ఎరుక సుమి నేను విశ్వము ఇది సత్యమురా. ఎరుకను గురించి చెప్తున్నాడు ఇంకా శిష్య. ఈ ఎరుకను గురించి ఇంకా వివరించున్నాను, వినుము. నువ్వు గుర్తెరిగే ఎరుకే సచ్చిదానందము, అదే కనుల యందు ఉంది. అది మాయ వ్యాపించి దానికి సమస్త నిర్ణయాలతో చెప్పబడ్డది. గుర్తెరిగే ఎరుక అనేదే ఈ సత్తు చిత్తు ఆనందంగా ఉండేది గుర్తెరిగే ఎరికేను. అది కన్నుల యందు, అది కన్నులు చూస్తూ ఉంటే కన్నులు చూస్తున్నాయి, ఆ కన్నులు చూసిన దానిని గుర్తెరిగేది అవుతుంది లోపల. కన్నులు పరికరాలుగా ఉంటే కన్నుల్లోంచి పోయిన దృశ్య ప్రపంచం అంతటినీ లోపలికి ఎక్కిస్తూ ఉంది. నిన్ను నన్ను గుర్తెరుగుతున్నది అన్నిటికీ అది. కానీ చైతన్యం అనేది గుర్తెరగకుండా కన్నులు గుర్తెరగలేవు. చైతన్యము అనేది ఉండి కన్నులు ఒకవేళ లేకపోయినప్పటికీ కన్నులు అనే పరికరాలు లేవనుకో, గుర్తిరిగే చైతన్యంతో వాడు రూపాన్ని చూడలేడు, కానీ మిగతా విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం, మాట్లాడడం, వ్యవహరించడం, లోపల ఉండేటువంటి దాన్ని చేసుకోవడం. గుడ్డివాడు ఉన్నాడు అనుకో, చైతన్యం ఉంది, గుడ్డి అతనికి కూడా చైతన్యం ఉంది, గుర్తిరుగుతున్నాడు సర్వమును, కానీ ఒక్క రూపాన్ని తెలుసుకోకూడదు తప్ప మిగిలిన అన్ని విషయాలని ఊహతో గుర్తిరగలడు. అట్లా కన్నులతో చూసినటువంటి సర్వమును కూడా ఏదైతే లోపల గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ స్ఫురింపజేస్తోందో, అది ఉన్నట్టుగా తోపింపజేస్తోందో, అది మాయ వ్యాపించి దానికి సమస్త నిర్ణయాలతో చెప్పబడిందంతా ఆ మాయకే. లోపల ఏదైతే గుర్తెరుగుతున్నటువంటి చైతన్యం ఉన్నదో దానికి ఈ లేని లోకాన్ని సర్వమును చూపిస్తున్నది, ఉన్నట్లుగా భ్రమింపజేస్తున్నదంతా మాయే. దానికే బ్రహ్మనన్య, ఎరుకనన్య, మాయన్య, జీవుడన్య, ఈశ్వరుడన్య, నేనన్య, ప్రపంచమనన్య అంతా కూడాను ఆయావరణం అనేటువంటి మాయే. మాయావరణంలో లేకనే తోపింపజేస్తున్నటువంటిదే సర్వము. జ్ఞానమనన్య, చైతన్యమనన్య, జ్ఞప్త్యన్య, క్షేత్రజ్ఞన్య, అవిద్యన్య, ఆత్మన్య, ప్రకృతన్య, పరబ్రహ్మమనన్య, స్వరూపమనన్య, పరిపూర్ణమనన్య కూడా. పరిపూర్ణమనన్య అంటే పరిపూర్ణము ఇదే ఎరుకే అని కాదు, పరిపూర్ణమని అంటున్నది. అహంకారమన్య, ఏదన్యా కూడా ఇవన్నీ ఈ పరిణాయ నామాలన్నీ పెట్టింది ఏంది అంటే ఈ ఎరుకే పెట్టింది. ఎరుకే పెట్టి దీనిలన్నింటినీ గుర్తింపమని, దీనిలను గుర్తించేటువంటి గుర్తెరిగే ఎరుక రహితమైపోతే తప్ప అంతవరకు ఈ గుర్తెరుగుతున్నటువంటి మాయ అనే దానితో ఉన్నట్లుగా ఈ లోకాన్ని, నిన్ను నన్ను అన్నిటినీ కూడా నువ్వు తాదాత్మ్యం చెందుతూ ఉంటావు. అది ఉన్నట్టుగా
దాన్ని వదిలే ఏదైతే వీటన్నిటిని చేసిందో, వీటన్నిటిని కల్పన చేసిందో, వీటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టిందో, వీటన్నిటికీ ఉనికిని గుర్తించిందో, ఈ గుర్తించిన ఉనికితోనే ఈ సర్వ శాస్త్రములు, సర్వగ్రంథములు, సర్వములు చేసి నీ ముందు పెట్టిందో, ఈ సర్వము విచారణ కావడానికి కారణమైనదో, దాన్ని అంతటినీ విచారించి అదంతా కూడాను ఈ మాయ అయినటువంటి ఎరుకు చేసినదే. అది ఎప్పటికీ లేనిదే. లేని కలలో వచ్చినటువంటి అనేకంగా వచ్చినటువంటి భావనలు, అనేకంగా వచ్చినటువంటి కలతలు అన్నీ ఏ విధంగా వచ్చినాయో కలలో, ఆ కలలో లాగే ఈ జాగ్రత్త అనేటువంటి కలలో వచ్చినటువంటి ఎరుక చేత కల్పింపబడినవే ఇవన్నీ. కానీ ఇవన్నీ నిజానికి లేనివే. ఇవన్నీ అంటున్నది ఇదే, తెలుసుకుంటున్నది ఇదే. తాను తనతో పాటు సర్వము కూడా కేవలం లేకనే మాయతో తోస్తున్నది కలవలే అని తెలుసుకుంటున్నది కూడా ఇదే. ఎప్పటికీ ఉన్నది పరిపూర్ణమేనని, అది శాశ్వతంగా ఉందని, అది ఎల్లెడలా ఉందని, అందులో ఇంకో దానికి స్థానం లేదని, ములుగుచ్చు సందు లేక అంతటా అదే ఉన్నదని తెలుసుకున్నది కూడా ఇదే. కాబట్టి అన్నిటినీ తెలుసుకున్నది ఇదే. ఈ ఎరుకకు పర్యాయ నామాలు ఈ పైన చెప్పినటువంటి సర్వము కూడా, నువ్వు నేను కాటి నుంచి, బ్రహ్మాండం అనేటువంటి కాటి నుంచి, పరబ్రహ్మ స్వరూపం అనే కాటి నుంచి, ఈశ్వరుడు, నేను జగత్తులు సర్వము కూడా ఈ పర్యాయ నామాలు ఎవరు ఏర్పాటు చేసిందంటే అనేక సందర్భాల్లో అనేకంగా వాడుకుంటున్నటువంటి పేర్లన్నీ కూడా దానివే. బయలుకు పేరు లేకుండా కేవలం శూన్యంగా ఉన్నదానికి బయలుని పేరు పెట్టడం పరిపూర్ణమని, పరిపూర్ణ బ్రహ్మమని ఈ పేర్లన్నీ పెట్టి కల్పించింది కూడా ఈ ఎరుకే. ఇది పోతే ఇంక అన్ని వస్తువే లేదు, దానికి పేరు పెట్టి పిలిచడానికి కూడా లేదు. ఆ పేరు పెట్టి అది ఉంది, ఇది లేదని మళ్ళా నువ్వు చెప్పడానికి కూడా లేవు. కాబట్టి ఇదంతా అర్థమై ఇది భ్రాంతి రూపము, ఇది లేనిది, ఇది లేనటువంటి కళలో ఈ సర్వ వ్యవహారము చర్చ జరుగుతుందని ఈ కళను తొలగించుకునేటువంటి గురువాక్యం చేత తొలగించుకుంటే ఉన్నది ఎప్పటికీ ఉన్నది బయలు తప్ప మరొకటి లేదు. ఇది దీక్షితీయంలో కారణతను నిరసన ప్రకరణంలో ఎరుక లక్షణంలో చెప్పినటువంటి దాని ఆధారంగా ఈ పద్యం. మాట సుమీ నేనని నను, మాట సుమీ మాయనిన, మరి జీవ శివులు మాట సుమీ, బ్రహ్మని నను మాట సుమీ, మేను జగము మాటే సుమ్మి. శిష్య, మాయరూపైనటువంటి ఎరుకను వివరించుతున్నాను కదా, ఇంకనూ మాయరూపైన ఎరుక యొక్క పర్యాయ నామాలు వివరించున్నాను, వినుము. మాట అనగా పలుకు, శబ్దము, ధ్వని, పదము, వచనము, నింద అని అర్థములు. నిశ్శబ్దో బ్రహ్మ ఉచ్యతే అన్నట్లు నేనని బ్రహ్మమందు నేనే బ్రహ్మమంచు పలుకు కలిగింది. నిజానికి పదము, శబ్దము అనేది శబ్దానికి నిజానికి మనం ఒకసారి కనుక ఈ శాస్త్రాల కంటే ముందు ఈ మొదట పుట్టినటువంటి వేదాలు పుట్టడానికి కారణమైనటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా దానికంటే ముందు పుట్టినటువంటిది శబ్దమే. కాబట్టి కేవలం శబ్దంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఆ శబ్దంతోనే మానవులంతా కూడా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు కేవలం ఇప్పుడు జంతువులు అరుచుకున్నట్లుగా ఈ చెయ్యి ఊపికర్రా అంటే గట్టి ఊరికి అరిస్తే ఆ అరుపునే ఇక్కడికి రా, అక్కడికి పో అని కేవలం సంకేత శబ్దాల ద్వారా మాత్రమే మానవుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకున్నాడు. పదాలు లేవు, మాటలు లేవు, మాటలు ఉత్పత్తి కాలేదు. ఇతర జంతు సమూహం ఏ విధమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన పనికి వేరువేరు మాటల్ని కల్పించుకుందో దీంట్లో ఈ మానవుడు కల్పించుకున్నాడో అవి వాటికి లేవు, ఈ మానవునికి కూడా లేవు ఒకప్పుడు. ఈ శబ్దాలకి అక్షరరూపం కల్పించినటువంటి దానికి కారణమైనటువంటివి ఫస్ట్ ఏర్పడినటువంటి అకార, ఉకార, మకారాలు అనేటువంటి ఓంకారం అనే దాంట్లో వచ్చినటువంటి 3 బీజాక్షరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మిగిలిన అక్షరాలను ప్రోగు చేసి తయారు చేసి వాటితో పదాలను కల్పింపజేశారు. అనేక భాషల్లో అనేక పదాలు ఉండొచ్చు, అనేక అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఆ అక్షరాలతోనే వాళ్ళు చేశారు. కొన్ని దానికి 56, కొన్ని దానికి 48, కొన్ని దానికి 52
కొన్ని భాషల్లో 50, కొన్ని భాషల్లో ఇంగ్లీష్ భాషలో 28. వాటితోనే అన్ని పదాలను కల్పన అవుతున్నాయి. ఇన్ని పదాలన్నీ కల్పన కావడానికి మాటే లేదు మొదట. మాట లేనట్టి దాంట్లో ఈ మాటను కల్పించినది ఎవరు అంటే ఈ గుర్తెరిగే చైతన్యమే పదములను కల్పించి ఆ పదాలకు అర్థం కల్పించి ఓ పదము, ఈ గుండ్రంగా ఉంటే ఇది చక్రము, ఈ సెలవులే రాయిగా ఉంటే రాయి, ఇది కట్టి, అది టేబుల్, అది మనిషి, ఇది ఈ సర్వ పేర్లు, ఈ లక్షలాది అర్థాలన్నీ నిఘంటువుల్లో తయారైన దానిలన్నిటికీ మాటే కారణం. మాటను తయారు చేయడం అనేది తయారు చేశాడు మానవుడు చైతన్యవంతుడు కాబట్టి. ప్రతిదాన్ని ఈ విచారణ చేసేటువంటి పదాలన్నీ లేవు. దీనికి మూలమైనటువంటి వేదాలు లేవు. వాటన్నిటికీ మూలమైనటువంటి మొట్టమొదట పుట్టినది ఏంది అంటే మాట. ఆ మాటకు 3 అక్షరాలు కలిపితే మాట అనేది 2 అక్షరాలే. అట్లా అనేక అక్షరాలు కలిపి తయారు చేసిన పదాల సమూహమే ఆ వేదాలు కానీ పురాణాలు కానీ ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న ఈ గ్రంథాలన్నీ కూడా. ఇవన్నీ మాటల సమూహం. ఇవన్నీ ఎవరు కల్పించారు? ఇవన్నీ మాటే లేకుండా ఉండే దాంట్లో మాటను కల్పించినది ఎరుకే. మాయారూపమైన ఎరుక యొక్క ఈ పర్యాయ నామాలన్నిటినీ అనేక నామాలుగా చెప్పింది. వినపడుతున్న దానికి శబ్దమని, కనపడుతున్న దానికి దృశ్యమని, స్పర్శ కలుగుతున్న దానికి స్పర్శ అని. ఈ పేర్లన్నీ ఎవరు కల్పించారంటే ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఇదే కల్పించింది, లేనెరుకే. మాట అనగా పలుకు, శబ్దము, ధ్వని, పదము, వచనము, నింద ఏదైనా కూడా మాటే. అనేక రకాలైనటువంటి పర్యాయ నామాలు ఉన్నాయి మాటకు కూడా అని అర్థాలు. నిశ్శబ్దో బ్రహ్మ ఉచ్యతే అన్నట్లు నేననని బ్రహ్మమందు నిశ్శబ్దంగా ఉంది బ్రహ్మం. ఎప్పుడు నేనన్నది ఏది అంటే నేననే అహంకారం. నేననే అహంకారం సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి చైతన్యంగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండంలో మదహంకారం ఏర్పడి అది దానికి కలిగినటువంటి పంచభూతాత్మకమైన తనువులతో సర్వ జగత్తును నడిపించేటువంటి చైతన్యంగా ఉన్నటువంటిది కూడా మహదహంకారంతో ఉంది. అది వెష్టిగా మారితే నేననే అహంకారంగా ఏర్పడింది. కాబట్టి ఈ అహంకారం అనేది నేను అని ఎప్పుడు కూడా బ్రహ్మం అనలే. నేను అనకుండా ఉండేటువంటి బ్రహ్మమందు నేనే బ్రహ్మం అనేటువంటి పలుకు కలిగి, నేనే బ్రహ్మం అనే పలుకు ఏ బ్రహ్మలో కలిగింది? సృష్టికి కారణమైనటువంటి బ్రహ్మంలో కలిగి, ఆ కారణ బ్రహ్మంలో నుంచి వ్యక్తమై అనేకంగా అయి ఇవన్నీ ప్రకృతి పురుషులు అయ్యేటట్టు తయారు చేసింది. ఒకటి దేహంగా, దేహంలో దేహాన్ని నడిపించే చైతన్యంగా, స్త్రీ పురుషులుగా, అనేకులుగా, మళ్ళీ పునరుత్పత్తి జరుగుతున్నటువంటి కోటాను కోట్లమైనటువంటి జీవులన్నీ కూడా, జీవరాశి అంతటి కూడా బ్రహ్మాండంలో కలగజేయడానికి కారణమైనది ఏది అంటే ఆ నేననేటువంటి కలిగినటువంటి మహంకారంలో కలిగినటువంటి సృష్టికి కారణమైనటువంటి వస్తువు అయినటువంటి బ్రహ్మం. ఈ నేను అనకుండా ఉండే బ్రహ్మం ఏది? పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మం ఎప్పటికీ కూడా నేనని అనదు. నేను మేను లేవు అనేది లేదు. మాట కూడా లేదు. మాట లేదు, గుర్తెరిగేది లేదు. కాబట్టి నేనే బ్రహ్మమును పలుకుగలిగి ప్రకృతి పురుషులై పుట్టజేసింది. ఇదంతా అన్నీ పుట్టేటట్టు చేస్తాయి. పుట్టడానికి కారణమైనది అది. కాబట్టి మాటనన్య, నేననన్య, మాయన్య, జీవుడన్య, ఈశ్వరుడన్య, బ్రహ్మనన్య, మేను అనన్య, జగమన్య, క్షేత్రమన్య, క్షేత్రజ్ఞుడన్య, ప్రకృతన్య, పురుషుడన్య, జ్ఞానమన్య, అజ్ఞానమన్య, ఇవన్నీ ఇటువంటి మాటకే పర్యాయనామాలు. ఈ మాట ఏదైతే పలుకుతున్నామో ఆ మాటకు పర్యాయనామాలు. ఒక మాటకే. మాట కల్పించకపోతే ఈ పదాలన్నీ లేవు. ఇన్ని పదాలు లేవు, ఇన్ని రకాలు లేవు. ఈ పదాలన్నీ మాటను కల్పించినటువంటి దాంట్లోనే ఉన్నాయి పర్యాయ పదాలన్నీ. కాబట్టి జ్ఞానమనన్య, ఆకాశమనన్య, అహమన్య, బ్రహ్మన్య, జగమన్య, పుట్టుకన్య, నీవన్య, నేవన్య, ఏమన్య కూడా ఎరుక మరుపుల వలన మాట నేనే సర్వమన్య, నేను గుర్తెరుగుదును అనే అహంకారం అనేటువంటి ఎరుకే. వీటన్నిటినీ గుర్తెరుగుతున్నది నేననేటువంటి గుర్తెరిగే చైతన్యమే గుర్తెరుగుతోంది. నేను గుర్తెరిగేది లేకుండా ఉంటే ఓ శవంలాగా ఉంటే శవం గుర్తించదు. గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి వాడికి దేన్ని గుర్తించడు.
ఈ గుర్తిస్తున్నదంతా, నేనంటున్నదంతా, ఈ పేర్లన్నింటినీ గుర్తిరుగుతున్నదంతా ఏది అంటే ఈ సర్వము నేననేటువంటి అహంకారం అనే ఎరుకే. ఈ ఎరుక ఒక్కటే అయినను దాని వ్యాపారాలు అనేకం. ఈ ఎరుకేమో ఒక్కటే, కానీ దాంతో అనేకం చేస్తుంది. ఆలోచనలు, సంకల్పాలు, వికల్పాలు, ఊహలు, కల్పనలు సర్వము చేస్తుంది. సర్వము సృష్టించుకుంటుంది. సర్వముతోనూ మళ్ళా తాను తాదాత్మ్యం చెందుతుంది, కలగంటుంది. ఇదంతా చేస్తుంది. ఈ చేసేదాని యొక్క సర్వము చేస్తున్నటువంటి ఆ ఎరుకనే దాని యొక్క విచారణే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది. అది పోగొట్టుకోవాలంటే ముందు దాని యొక్క చేష్టలే బాగా గుర్తెరిగి విచారణలో దాన్ని గురువాక్యం చేత కనుక ఎప్పటికీ కూడా ఇది లేనే లేనిది, ఈ మాట తయారు చేసింది ఈ ఎరుకే. అనేకమైనటువంటి పర్యాయనామాలు, పేదాలు, పేర్లు తయారు చేసింది అదే. ఈ స్థుతులు, వాక్యాలు, స్మృతులు, ఉపనిషత్తులు, వేదాలు చేసింది అది. సర్వము అది చేసి, అది కల్పించి అది ఉంటుంది. దాని యొక్క మూలం లేదు, దానికి మూలమే లేదు. ఎప్పటికీ స్వతసిద్ధంగా ఉన్న పరిపూర్ణంలో దానికి స్థానము లేదు. ఇదంతా ఈ విచారణలో గుర్తిరిగే కోసం విచారించి, ఆ విచారించినది గుర్తిరిగినది ఏదైతే ఉన్నదో అది లేనిదని నేను గుర్తెరుగుదును అనే అహంకారం ఎరుకే కాబట్టి, ఆ ఎరుక విడితే నేను గుర్తెరుగుతాను, నేనున్నాను, ఈ గుర్తెరిగి కనపడుతున్నటువంటి ప్రపంచం నాకు కనపడితే దృశ్యంగా ఉన్నది, నేను తాదాత్మ్యం చెందుతున్నా, దాంతో అనేదే లేదు. నేను పోతే నాకు కనపడుతున్న సర్వ జగత్తు లేనిదే, నాకు తోస్తున్నదే అది. కలలో దోచినట్టు తోస్తున్నదే. కలలోటివన్నీ కల మేల్కొంటాను ఎట్ల పోయినాయో, ఇవన్నీ కూడా నేనని గుర్తెరుగుతున్నటువంటి అహంకారం అంతా కూడా గురువాక్యం చేత కనుక పోతే ఉన్నది బయలే. ఇది లేనిది అని తెలియబడితే, ఇది లేనిది అని చెప్పడానికి నువ్వు కానీ ఈ జ్ఞానాజ్ఞానములు రెండూ కూడా లేవు. ఇంకా అది ఎరుక ఉన్నంతసేపు అనేకం చేస్తుంది. ఇంకా ఎరుకతో ఉన్నంతసేపు అనేకమైన వ్యాపారాలు చేస్తుంది. అది ఏకమదే అనేకము అదే. ఆ ఏకంగా ఉండి మొత్తం మొదట ఒకటే ఉండి ఆ ఏకంగా అనేకం కావాలని సంకల్పం కలిగినది, దానికి కారణమైనవన్నీ సమకూర్చి వచ్చినవి, దానికి కారణమైనది కూడా అదే. ఏకమదే అనేకమదే. కాబట్టి దాన్ని పోగొట్టుకునేకే ఈ విచారణ అంతా. కందపద్యం 200 గల భావం చూడండి నేను ఇచ్చాడు మళ్ళా రెండో కందపద్యంలోది మొదట. అది మొదటిదే అయిపోయింది. చదవన్నా 38వ 138. నోట్ అట్లా పెట్టుకొని చదువుతా అన్నాడు గల్ల. ఏమో మరి మ్యూట్ తీసేసుకోలేదు. సరే సరే. ప్రకటమగు బింబమందున ముకురస్థ బింబములు లేవెప్పుడు, ముకురంబు వలన బుట్టును ముకురస్థము, దాని వలన ముకురము దోచున్. శ్యామ్ బింబం పేరు పరమాత్మ, ప్రతిబింబం పేరు జీవాత్మ. మరి ప్రకటమగు బింబం అనగా కేవలాత్మ అని అర్థం. కేవలాత్మ అనగా నిర్మలమైనది తాత్పర్యం. అలాగునని ఉత్తబొట్ట బయలనగా కేవలాత్మ అని అర్థం. తత్పదానికి వాచ్యార్థమేమో ఈశ్వర రూపం, త్వంపదానికి వాచ్యార్థమేమో జీవరూపం, హసిపదానికి వాచ్యార్థమేమో ఈ రెండింటి ఐక్యం. మొదటి మళ్ళీ చదువుదాం. మొత్తం అంతా చదువుకుంటూ పోతే పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ విశదీకరించుకోలేరు. శిష్య చెప్తున్నాడు, బింబం పేరు పరమాత్మ. ఆ బింబానికి అనేక రూపాలుగా ఏర్పడినటువంటి జీవులన్నీ ప్రతిబింబాలు. ప్రతిబింబం ఏర్పడాలి అని అంటే అర్థము ఏమన్నా కానీ ఆ బింబాన్ని, ప్రతిబింబాన్ని దేన్ని కూడా అది కల్పించదు. అది తనకు తానుగా ఊరికే ఉండి అర్థంగా ఉంది. ఆ అర్థంలో కల్పించబడి బింబం ఉంటేనే ప్రతిబింబం కనపడుతుంది. వస్తువు ఇక్కడ పెడితేనే ఆ వస్తువు దాంట్లో కనపడుతుంది. అట్లా పరమాత్మ అనేటువంటి దాన్ని బింబంగా ఉంటే దానికి జీవులుగా ఉన్నవన్నీ ప్రతిబింబాలుగా ఉన్నాయి. ప్రకటమగు బింబం అనగా కనపడకుండా ఉన్నది, ఉండకపోయిన
ఉన్నా కూడా ఉన్నది ఉన్నది అని తెలుసు. అది తెలుసుకోవడానికి ఈ విచారణ అంతా తెలుసుకుంటున్నటువంటిదేమో ఉన్నది. కానీ అది కనపడదు అది ఏడ. అది భావనలో అర్థమై ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని తెలుసుకోవడానికే ఊహ చేత తెలుసుకునేది అది. అది కేవలాత్మగా ఉంది. కేవలాత్మగా నిర్మలమైనది అని అర్థం. అంటే ఆత్మలో ఏవైతే ఈ సర్వ జగత్తును కల్పించడానికి కారణమైనదే సాంఖ్యం ప్రకారం ఆత్మలో నుంచినే ఆకాశం ఉదయించి దాంట్లో శబ్దం ఉదయించి దాంట్లో గాలితో కలిసి మళ్ళీ అగ్ని పుట్టి అగ్నితో కలిసి జలం పుట్టి జలంతో కలిసి పృథివీ పుట్టిందనే కారణమైనటువంటివన్నీ మళ్ళీ తన్మాత్రలు కార్యరూపం ధరించినటువంటి స్థితులు అనుకోండి అవి. అవన్నీ ఒకదానికోటి కలిస్తే పుట్టినాయి అనేవి. పుట్టినందువల్ల దేనితో కలిసి మళ్ళీ వచ్చినటువంటి లోకానికి కారణమైనటువంటి మలినం చెందినటువంటిది ఆత్మ అనేది. ఇవి ఇక్కడ అయిన తర్వాత లోక సమితి అంతా ఏర్పడడానికి కారణమైంది అది. కాబట్టి కేవలాత్మ అంటే అంటే ఏ రకమైనటువంటిది ఉత్పన్నం కావడానికి కారణం కానటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి కేవలాత్మ. దాంట్లోకి ఏ రకమైనది సంకల్పం కలిగి జగత్తును ఉత్పత్తి చేయాలనేటువంటి వస్తు ప్రపంచం రాకుండా ఉన్నప్పుడు కేవలం ఆత్మగా ఉన్నది. కారణ వస్తువు కాకుండా ఉన్నటువంటి కేవలాత్మగా ఉన్నదని కాబట్టి కేవలం అనే పదం దానికి వాడారు. నిర్మలమైనదని తాత్పర్యం. నిర్మలమైనది అంటే దాంట్లో ఇవేవి ఏర్పడలే. అలాగుననే ఉత్తబట్టబయలనగా ఉత్తబట్టబయలుగా ఉన్నది అంటే ఏమీ లేదు దాంట్లో. మరొక వస్తువుకు తావు లేదు, మరొకటి కారణానికి కానీ ఉండడానికి కానీ లేకుండా ఉన్నటువంటి కేవల బయలు. ఇక్కడ తత్పదానికి వాచ్యార్థము. తత్ అంటే అది ఈశ్వర రూపంగా ఉన్నటువంటి సమక్తంగా ఉన్నటువంటి సర్వవ్యాప్త చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి ఈశ్వర రూపం తత్ అనే పదానికి వాచ్యార్థము. త్వం అనే పదానికి వాచ్యార్థమేమో జీవస్వరూపంగా ఉండేది, నేను నువ్వు అంటున్నది. అసి అనే పదార్థానికేమో అసి వాచ్యార్థమేమో ఈ రెండిటికి ఐక్యం. అసి అంటే ఐతిని అనేటువంటి ఐక్యం. ఆ రెండు కలిసినాయి. ఆ తత్ అనేటువంటి సర్వవ్యాప్త చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండం అనేటువంటి బ్రహ్మాండంలో చైతన్యంగా ఉన్నది. బ్రహ్మాండమేమో భౌతిక రూపంగా కనబడుతూ పంచభూతాత్మకంగా ఉన్నవి. వాటిని నడిపించే శక్తిగా ఉన్నటువంటి రూపంలో ఉన్నటువంటిది అది. ఈ రెండిటికి ఐక్యం చెప్పబడినటువంటిదేమో అది తత్ అన్నారు. ఆ తత్ అని కూడా ఎందుకు అన్నారు? ఆ తత్ అనే పదం అనే దాంట్లో దానికి కూడా వివరణ ఇచ్చారు ఎల్పకుర్తి వారు. ఎందుకన్నారు కాబట్టి స్త్రీ పురుష లింగం అంటే అది ఇది వాడు వీడు అనేటువంటి ఈ పదాలను వాడడానికి వీల్లేదు కాబట్టి తత్ అన్నారు. అది తత్ అంటే ఆ కనబడేది, లేదంటే ఏ దాన్ని వివరించదలుచుకున్నారో దాన్ని. కాబట్టి దానికి లింగ రూపం కూడా లేదు కాబట్టి తత్ అని అన్నారు. తత్ పదానికి వాచ్యార్థం ఇచ్చాడు. ఈశ్వర రూపంగా ఉండేది అది. త్వం పదార్థానికేమో జీవరూపంగా ఉండేది. ఈ రెండు కలిస్తే అసి అంటే ఆ కలిసినటువంటి రెండిటికి ఐక్యము అని. తత్పదానికి లక్ష్యార్థమేమో పరమాత్మ స్వరూపం, త్వం పదానికి లక్ష్యార్థమేమో ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపం. ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపంగా ఉన్నది అంటే నీలో ఉండేటువంటి మూడవస్థల్లో దాటినటువంటి ఈ మూడవస్థలకి ప్రతిబింబంగా మూడవస్థలకి అభిమానిగా ఉన్నటువంటి విషుడు, తైజసుడు, ప్రాజ్ఞుడు అని మూడవస్థలు ఉన్నాయి కదా. జాగ్రత్తలో, స్వప్నంలో, నిద్రలో. ఆ మూడు దాటినటువంటి మూడింటిని గుర్తెరుగుతున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేగాత్మ, సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేగాత్మగా ఉన్నది. ఆ ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపం త్వం పదానికి లక్ష్యార్థం. తత్పదానికి లక్ష్యార్థమేమో పరమాత్మ స్వరూపం, త్వం పదానికి లక్ష్యార్థం ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపం. ఆ రెండు ఒక్కటేనని. ఈ అసిపదానికి లక్ష్యార్థమేమో ఈ రెండిటికి ఐక్యం. ఈ రెండు ఒక్క చైతన్యమే. అనేకంగా మారినప్పుడేమో అనేక జీవులుగా పరిణామం చెందినటువంటి పరమాత్మ స్వరూపమే అనేక జీవులుగా పరిణామం చెందింది. ఏకం అనేకం భవతి అనే దాంతో. కాబట్టి ఈ రెండిటి పదాల లక్ష్యార్థమైనటువంటి ఈ పరమాత్మ స్వరూపం, ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపం, ఈ రెండు ఐక్యం కావాలన్నటువంటి అసి అనేటువంటి పదం. కాబట్టి సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ. జీవుడనగా విషుడు, తైజస్సుడు, ప్రాజ్ఞుడు అని చెప్పబడుతుంది.
విశ్వడు అనగా స్థూల శరీరాభిమాని అయినటువంటి తైజసుడు, సూక్ష్మ శరీరాభిమాని, ప్రాజ్ఞుడేమో కారణ శరీరాభిమాని. ఇది జీవలక్షణానికి చెప్పబడినటువంటివి 4. ఈశ్వర లక్షణానికి కూడా విరాట్, హిరణ్య గర్భుడు, అవ్యాకృతుడు అని చెప్పబడింది. ఇవన్నీ ముందు ముందు దాంట్లోనే చదువుకున్నాం మనం. ఈ 4 ఆ 4 దేహాలుగా చెప్పబడిన దానికి అభిమానిగాను, ఈ 4 దేహాలుగా చెప్పబడిన దానికి అభిమానులుగాను చెప్పారు. నిజానికి 8 లేవు, ఆ లేనివి ఎన్ని అనేకమైనటువంటి అష్టతనములు లేనివి, మొత్తం లేనివి అయినటువంటి నిర్ణయం లాస్ట్ది. ఈ మొదట చెప్పబడినటువంటి ఏదైతే చెప్పినారో బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి 4 తనువులుగా ఉన్నటువంటి జీవతనువులు, ఈశ్వర తనువులు ఇవన్నీ ఐక్యమై నువ్వే ఈశ్వరునివి అనే భావన రావడానికి వివరించినటువంటిదే ఇదంతా. అట్లా ఈశ్వర స్వరూపంగా ఉన్నదానికి కూడా విరాట్, హిరణ్య గర్భ, అవ్యాకృతుడు అని చెప్పబడింది అభిమానులు. విరాట్ అనగా సమిష్టితో శరీరాభిమాని, హిరణ్య గర్భుడు అనగా సమిష్టి సూక్ష్మ శరీరాభిమాని, అవ్యాకృతుడు అనగా సమిష్టి కారణ శరీరం యొక్క అభిమాని. కాబట్టి ఇది ఈశ్వర లక్షణం. ఈ రెండింటికి ఐక్యం ఎట్లా అనగా, ఈ రెండు ఐక్యం ఎట్లా అంటే సమిష్టి అనగా అనేకము, సమిష్టిలో వ్యష్టి అంతర్భూత మాయను కనుక ఈశ్వరుడు అనగా జీవాత్మలని చెప్పవడును. అది పరమాత్మగా, అది అనేకం సమిష్టిగా ఉంటే అనేకంగా కనపడుతున్నదంతా ఈ భూత ప్రపంచం అంతా అనేకమైనటువంటి జీవులుగా కనపడుతున్నదంతా కూడా మూలంలో ఈశ్వరగా ఉంటే ఈశ్వరమాయగా, ఇదంతా భూతమాయగా ఉంది. అది మాయే, అది సమిష్టి మాయ, ఇదేమో వ్యష్టి మాయ. కనుక ఈశ్వరుడనగా జీవాత్మలని చెప్పబడింది. ప్రత్యేగాత్మైనటువంటి జీవునికి త్రివిధ తాదాత్మ్యం కద్దు, 3 రకాలైనటువంటి తాదాత్మ్యం. అది ఎట్లా అంటే మాయ యందు ప్రతిబింబించిన అధిష్టాన చైతన్యానికేమో సాక్షిత్వం అనే భ్రాంతి కలిగింది. మాయ యందు ప్రతిబింబించినటువంటి అధిష్టాన చైతన్యానికి కలిగినటువంటి సాక్షిత్వం అనే భ్రాంతి ద్వారా జన్యమైనటువంటి తాదాత్మ్యం ఉండేది అక్కడ. అట్లే వ్యష్టికి ఉండేటువంటి అంతఃకరణమునందు ప్రతిబింబించినటువంటి ఈ మాయ శబలానికి, మాయ చేత మాయా సబలితమైంది అనే పదం వాడుతుంటారే, అది చిత్తు ఛాయ అనే సహజ జన్మ తాదాత్మ్య మాయను దేహమందు ప్రతిఫలించినటువంటి ఈ చిదాభాసునికి దేహమందు కర్మజన్మ తాదాత్మ్య మాయను మిథ్యాభూతమైన అంతఃకరణం వలన తాదాత్మ్యం కలిగినట్లుండును. ఇది ఆ సమిష్టిగా ఉండేదానికి మళ్ళా అంతఃకరణమునందు ప్రతిబింబించినటువంటి ఈ మాయ అనేటువంటి శబలానికి ఏదైతే నేననేటువంటి తాదాత్మ్యం చెంది దానితో కనపడుతున్న దాని తాదాత్మ్యం చెందిందో, తాను జన్మ తాదాత్మ్యం అంటే నేను అనే పరుపు పుట్టిండేది అనేది తెలుస్తుండేది అనేకంగా అయినటువంటి జీవుల్లో. అదేమో పుట్టి శరీరంగా లేదు, సమిష్టి మాయ కల్పించినటువంటిదేమో చైతన్య స్వరూపంగా ఉంది. దేహమందు ప్రతిబింబించిన ఈ చిదాభాసానికి, దేహంలో కనపడుతున్నటువంటి ప్రతిబింబించిన దానికి ముందు ఉన్నటువంటి కారణంగా ఉన్నటువంటి ప్రతిబింబం కావడానికి ఒక బింబం ఉంది. ఆ బింబము బింబంగా ఉంటే ప్రతిబింబము కనపడుతున్నటువంటిది ప్రతిఫలించింది. ఇక్కడ దేహమందు కర్మ జన్మ అనేటువంటి తాదాత్మ్య మాయ కలగడానికి కారణం ఏంటంటే కర్మ జన్మ ఈ రెండు కూడా జ్ఞానం చేత, ఏ జ్ఞానం ఎరుక చేత దేహం ఏర్పడిన దానిని నేననుకునే భావం చేత చేస్తున్నటువంటి దానివల్ల కర్తృత్వం అనేది ఏర్పడింది. కాబట్టి కర్తృత్వం వల్ల కర్మ చేస్తుందో, ఆ జ్ఞానం వల్లనే కర్మ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి పని కర్మే. దానివల్ల కలిగినటువంటి జన్మగా మళ్ళీ అది ప్రతిఫలించినటువంటి దాని యొక్క ఫలితాలు అనుభవించడానికి ఏర్పడినటువంటి కర్మ యొక్క ఫలితాలు అనిపించడానికి ఏర్పడినటువంటి జన్మ అనేటువంటి తాదాత్మ్యాన్ని మిథ్యాభూతమైనటువంటి అంతఃకరణం. ఏది మిథ్యాభూతం అంటే మిథ్యగా ఈ సర్వమును కల్పించుకొని మాట్లాడుకొని చెప్తున్నటువంటి ఎరుక అనేది తనను తాను గుర్తిరగకుండా తాననే తాదాత్మ్యం చేత, జగత్తనే తాదాత్మ్యం చేత అంతఃకరణంలో ఏర్పడినటువంటి ఇవన్నీ
ఈ నేనున్నాను పుట్టాననేది, జన్మ కలిగింది అనేది, సర్వం సృష్టి అయింది అనేది, ఈ భావన అంతా ఎక్కడ కలుగుతుందంటే అంతఃకరణములో కలిగినటువంటి తాదాత్మ్యత. కనిపించే దృశ్యం పట్ల, కనిపించే వాటి పట్ల, వాటి అతీతంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని తెలియకపోవడం వల్ల కనపడుతున్న ప్రతిబింబాలను నమ్ముతూ కారణమైన వస్తువును తెలుసుకొని అది కూడా లేనిదేనని తెలియబడే వరకు దాన్ని అంతటిని నమ్ముతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అంతఃకరణము దాంతో జరిగినటువంటి తాదాత్మ్యం వల్ల కలిగినది ఇదంతా. శిష్య, కేవలాత్మ, పరమాత్మ, జీవాత్మలను చక్కగా వివరించింది కదా. కేవలాత్మ అంటే ఎట్లుంది, పరమాత్మగా ఉన్నప్పుడు ఎట్లుంది, మళ్ళీ జీవాత్మలుగా అనేకంగా మారినప్పుడు ఎట్లుంది, మళ్ళా వాటి ఐక్యం అనేది ఏంటి అనేది కూడా ఆ పైన వివరించింది కదా. ముగ్గురం అనగా అద్దము, ముగ్గురం అంటే అద్దము. ముగ్గురస్థ బింబం అనగా అద్దములో కనిపించే జగమంతయును, అద్దంలో కనిపిస్తున్నటువంటి జగమంతా. అటువైపుకు చూపిస్తే ఆ వైపు జగమంతా కనపడుతుంది అద్దంలో చూపిమంటే. పైకి తీసుకుపోయి ఒక అద్దం పైన నుంచి కిందికి చూపెడితే, ఇప్పుడు భారతీయుడు పోయినాడు కదా వాళ్ళతో పాటు, విదేశీయులతో పాటు, అద్భుతంగా కనపడుతుంది. కిందికి భూమికి కనపడుతుంది అంటే మొత్తం అంతా కనపడుతుంది వాళ్ళకి పైన నుంచి. కన్నులతోనే, ఒక్క కన్నుతోనే మన భూమి విశ్వం అంతా చూడగలుగుతున్నారు పైన నుంచి. అట్లే ఓ అద్దం ఇక్కడ ఉంటే నీ ఎదురుగా నువ్వు కనపడతావు. దాన్ని ఎత్తులోకి తీసుకెళ్ళి చూపితే మా నగరం అంతా కనపడుతుంది. అందుకే ఈ దక్షిణామూర్తి శ్లోకాల్లో ఉంది విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యమని. విశ్వం అనేటువంటి ఇది అంతా దర్పణంలో కనపడుతున్నటువంటి నగరం వలేనని, లేనిదే ఉన్నట్టుగానన్నట్టు. అట్లా ఈ ముఖరస్థ బింబం అనగా అద్దంలో కనిపించే జగమంతయు, అద్దంలో కనపడుతున్నటువంటిది అంతా కూడా. మరి ఇచ్చట ముఖరం అనగా అంతఃకరణం కనపడుతున్నది, గుర్తెరుగుతున్నది అంతా కూడా. దానికి ముఖరస్థ బింబములు అనగా అంతఃకరణము చే తోచించబడుతున్నటువంటి భౌతిక రూపం ఉన్నటువంటి వస్తువులు. అంతఃకరణం అద్దంలో కనపడుతుందా? కనపడదు. ఆ చైతన్య స్వరూపంగా ఉంది, దానికి రూపం లేదు. రూపం లేదు, భావించేది, చెలించేది, గుర్తించేది సర్వం అదే, తెలుసుకుంటున్నది అదే. కానీ భౌతిక వస్తువుగా ఉన్నటువంటి రూపం కలిగినటువంటివి మాత్రమే అద్దంలో కనపడతాయి. ఈ జగమంతయు కనబడుతున్నది అంటే తోపింపజేస్తున్నది దేనికి? అద్దంలో కనిపించే అద్దంలో ఎలాగున నిజానికి లేదో అద్దంలో ఉంది అంటే లేదు. ఎదురుగా ఉన్న వస్తు ప్రపంచము అందులో కనపడుతున్నట్టుగా రూపం కనపడుతుంది. దానిని భావిస్తున్నటువంటిది, దాన్ని గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది చైతన్యంగా ఉంది. నిజానికి అద్దంలో ఏ వస్తువు లేదు, దానికి ఏది అంటదు. ఆచ్ఛాదం దానికి ఏ రకమైనటువంటిది దాంట్లో అది కల్పించినటువంటిది కాదు. అద్దం ఏ వస్తువును అది కల్పించలే, లేకనే దాంట్లో కనపడి బింబంగా కనపడినప్పటికీ ప్రతిబింబం, ఇక్కడ బింబం ఉంటే అక్కడ ప్రతిబింబం. ఓ చెట్టు వైపుకు చూపిస్తే జగత్తు వైపుకు చూపిస్తే జగత్తు, నీ వైపుకు చూపిస్తే నీవు కనపడుతున్నావు. కానీ కనపడుతున్న దాన్ని నీ అంతఃకరణం గుర్తెరుగుతోంది. కనపడుతున్నదేమో భౌతిక రూపం కలిగింది కాబట్టి ఆ రూపం కనపడుతుంది. నిజానికి అది అద్దానికి అద్దం ఏదైనా కారణమా? దాంట్లో అది కనపడడానికి కారణమైందే అద్దము? అది ఏ విధంగా కాదు. ఇది కనపడుతోంది, ఈ అంతఃకరణం గుర్తిస్తుంది, కనపడుతున్నదేం భౌతిక రూపంగా ఉంది. ఈ జగమంతా నిజానికి లేనిదే, దాంట్లో ఉంది ఆ జగమంతా. అద్దంలో కనపడుతోంది ప్రతిబింబంగా. నిజానికి జగత్తులో ఉత్పత్తి చేయలేదు, దాంట్లో లేదు. అంతఃకరణ వల్ల తోస్తున్న జగం దాంట్లో దృశ్యరూపంగా నీకు కనపడుతోంది తప్ప, నీకు తోస్తున్నది తప్ప, అద్దమునకు కూడా నాలో ఇదంతా ఉంది జగత్ అని తెలుసుకుంటోందా? లేదా అది ఉత్పత్తికి కారణమైందా? ఆ రెండు కాదు. అది జగం వలన అంతఃకరణము తోస్తున్నది, అంతఃకరణం వలనే అది తోస్తున్నది. అంతఃకరణం అనేది చైతన్యవంతమైనది, దాన్ని గుర్తెరుగుతోంది. సంకల్పం వలన జగం కలిగింది. జగం కలగడానికి కారణం కూడా సంకల్పం. జగం అనేది లేకుండా అవ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడు, ఉత్త బయలు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు, కేవలాత్మగా ఉన్నప్పుడు, ఏవైతే ఆత్మలో నుంచి పుట్టుకొచ్చినాయో, ఆత్మగా మారిన తర్వాత ఆత్మలో నుంచి వచ్చినటువంటి సర్వము కారణం ఏమిటి అంటే, ఆత్మకు కూడా కారణం ఏమిటి అంటే సంకల్పం.
సంకల్పం వలన జగం కలిగింది. ఆ జగం వలన సంకల్పం మళ్ళీ దాన్ని చూసి మళ్ళీ వీనికొచ్చేటువంటి అంతఃకరణంలో మళ్ళీ దాని చేత అనేకంగా భావించబడుతున్నటువంటి అంతఃకరణానికి కలుగుతున్నాయి. మిథ్యాభూతమైనటువంటి మాయా అంతఃకరణం వలన, మిథ్యాభూతం అంటే లేనిదే, లేనిభూతం అది. అంతఃకరణం అనేది లేనిభూతం అనేది ఒకటి నీలో ఉండి నువ్వు చూసినటువంటి దానితో తాదాత్మ్యం చెందుతున్నందువల్ల తాదాత్మ్యం కలుగుతూ ఉంది. కనపడే దృశ్య ప్రపంచంతో అవుతోంది, కనపడకుండా ఉండేదాన్ని ఊహాత్మకంగా ఊహించుకొని చేస్తుంది. దాంతో కూడా తాదాత్మ్యం, అంతకుముందు చూసినటువంటివో అనుభవంలో ఉన్నటువంటి వాటితో కూడా తాదాత్మ్యం చెందుతుంది. కేవలాత్మ యందు ఏమో బింబం లేదు, ప్రతిబింబము లేదు. కేవలాత్మ అనే దాంట్లో ఏదీ లేదు, ఏ మలినము లేదు, ఈ దృశ్య ప్రపంచానికి కారణ వస్తువు లేదు, ఆత్మగా పరిణామం చెందినటువంటి స్థితి కూడా లేదు. కేవలాత్మగా ఉంది, ఏ పరిణామము లేవు. పరిణామ వికారములన్నీ ఆత్మలో నుంచి పుట్టిన సంకల్పం వల్లనే సర్వ జగత్తుకు కారణ వస్తువులన్నీ తయారైనవి. కాబట్టి ఆ కేవలాత్మగా ఉన్న దాంట్లో బింబము లేదు. బింబం ఉంటేనే ప్రతిబింబం ఉంటుంది, ప్రతిబింబము లేదు, నిర్మలంగా ఉంది. ఏదీ లేకుండా ఏది కప్పెట్టినటువంటి ఒక అద్దం ఉందనుకోండి, ఏది కనపడదు దాంట్లో. ఏ వైపుకైనా సరే దృశ్యమానంగా ఉన్నటువంటిది కనపడాలి, మళ్ళా ప్రకాశం కూడా ఉండాలి. ప్రకాశం లేదనుకో, బాగా చీకటిగా ఉన్న గది లేకపోయి ఓ అద్దం గోడకు తగిలించినారు, చీకటిగా ఉంది గది. ఇప్పుడు వస్తువులు లేవా? అప్పుడు గోడ లేదా? లేకపోతే ఆ వస్తువులన్నీ లేవా? రూమ్లో ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ కనపడలే. ప్రకాశం ఉంటేనే కనపడుతుంది. ప్రకాశంలో వెలుగులో దాన్ని చూసి గుర్తెరుగుతున్నాం ఉంది అని. వస్తువులు కనపడుతున్నాయి, దానికి ఆకారం ఉంది. చీకట్లో అద్దమున్నా కూడా ఏ ఆకారము లేదు. దానికి కనపడేటువంటి ప్రకాశము కలిగించినటువంటిది ఏది అంటే ఆత్మ అనేదే ప్రకాశం కలగజేసి ఎరుకనే గుర్తిరిగే చైతన్యం చేత అది ఉంది, వస్తువులు కనపడుతున్నాయి అనే దాన్ని కారణమైంది. అర్థం ఏ రకంగానూ కారణం కాలేదు, నిర్మలంగానే ఉంది. కనుకనే కేవలాత్మ అనే పేరు అందుకొచ్చి. కేవలాత్మ అంటే ఏ వస్తువుకు కారణ వస్తువుగా ఉన్నటువంటి ఏ సంకల్పాన్ని కల్పించడం కానీ ఆ సంకల్పం చేత అవ్యక్తంగా ఉన్నదాన్ని వ్యక్తం చేసి నామరూపాత్మకమైన ప్రపంచాన్ని కల్పించాలనే భావన లేనటువంటిది కేవలాత్మ. ఏది కల్పించిందో కల్పించడానికి కారణమైన దాంట్లో నుంచి వచ్చినవి దాన్ని ఆత్మగా చెప్పమన్నారు. తర్వాత కల్పించినవన్నీ అది కల్పించినటువంటి భావజాలంలోంచి వచ్చినవే మిగతాటివన్నీ. కాబట్టి మొదటి ఈ పేర్లతో సహా, ఈ వస్తువులతో సహా, ఈ నామరూపాత్మకమైన ఏవో దానితో సహా ఏమీ లేదు. మొదట ఎరుకే లేనటువంటి, ఏ ఎరుక సంకల్పము లేనటువంటి కేవలాత్మగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉంది. కాబట్టి ఆ కేవలాత్మ అని పేరు వచ్చింది. అందుకనే దాంట్లో ఏవి లేవు కాబట్టి ఆత్మాతీతం కేవలాత్మ, ఆత్మకు అతీతమైనది. ఆత్మ అంటే మళ్ళీ సర్వమును కల్పించినది, సర్వమును సంకల్పించినది, సర్వమునకు కార్యరూపం కావడానికి కారణమైనది. కేవలాత్మగా ఉన్నదేమో దేనికి కారణం కానిది. అందుకని ఆత్మకు అతీతమైనది కేవలాత్మ అని అన్నారు. వాటికి సరిపోయింది, సమయము సరిపోయింది. మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. మంగళము సద్గురు వరేణ్య, మంగళము అచలార్య మహితాతీత, మంగళము పూర్ణచంద్ర, మంగళము మద్గురు వరేణ్య, మంగళమయ్యా. ఈ ఎరుక నీ కంకితమయ్యా, మంగళమిదే గునుమా మద్గురు దేవానా, అంగలింగములను భంగము చేసిన సంగరహిత కేవలాత్మ పొంగుతును మీ పాద పద్మం. చెంగిటను నే చేరి ఎరుక భ్రాంతి నిరహిత చేస్తిరి, మంగళమయ్యా. ఈ ఎరుక నీ కంకితమయ్యా. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం.
జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వేదాంతానంద వెంకటరమణార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ కల్పమాంబ సమేత విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ నిరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ అక్షమాంబ సమేత జ్ఞానతీత అశ్వత్థార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. గురు పరంపరముకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ. అందరికీ నా ద్వాదశి వందనాలు గురుదేవ. జై గురు.